اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام کی مناسبت سے میں تمام ناظرین محترم کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو وارث العلیین اور ثالث العلیین کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اماموں میں پہلے علی ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام اماموں میں دوسرے امام ہیں، اور ان دونوں کے وارث تیسرے امام تیسرے علی حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں۔ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام کو وارث العلیین کہا جاتا ہے۔ دوسرا خطاب حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو جو دیا گیا ہے وہ ثالث العلیین ہے، اس لیے کہ آپ سلسلہ امامت میں دو امام جو علی نام کے گزر گئے تھے، ان کے تیسرے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بھی وارث اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو علی ہیں ان کے بھی وارث ہیں۔ یہ تو ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں روایت بھی موجود ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے آپ جہنم سے بچا لیجئے۔ تو امام ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے، بات کو سمجھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یہ جو میرے بیٹے علی کو دیکھ رہے ہو یہ میرے بعد تمہارے امام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ھذا علی بعد علی و علی، یعنی یہ میرا لال دو علی کے بعد تیسرا علی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا نام بھی علی، اور حضرت زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام کا بھی نام علی ہے، اور اس کے بعد تیسرے علی اماموں میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں۔ اور یہیں پر ذکر کرتا چلوں، اماموں میں چوتھے علی حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب اپنے صحابی سے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابنی علی بعد علی و علی، یہ میرا لال علی ہے دو علی کے بعد، تو دو علی کون؟ وہی امیر المومنین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد امام مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اعطیا فہم الاول و حلمہ و نصرہ و ودہ و دینہ، میرا لال علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اسے پہلے علی امام امیر المومنین علی علیہ السلام کا علم، حلم، ان کی محبت اور ان کا دین عطا کیا گیا ہے، ان کی فہم و فراست عطا کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بعد علی و علی، دوسرے علی کے بعد ثالث العلیین جو امام علی رضا علیہ السلام ان کے سلسلے میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ میرا لال علی یہ بھی وارث ہے دوسرے علی کا، کس چیز میں؟ فی صبر ہی علی ما یکرہ و فی محنت ہی، جو امام سجاد علیہ السلام نے طولانی زندگی میں امتحان دیا ہے، صبر کیا ہے، اور جو ان کے سامنے مشکلات اور مصائب آتے تھے ان کے اوپر صبر کرتے تھے، خاص طور سے واقعات کربلا کے بعد اور وہاں جو حوادث گزرے ان سب کے اوپر امام سجاد علیہ السلام نے بے پناہ صبر کیا۔ اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد بنی امیہ کی
ज़्यादती अज़ियतें बढ़ गई थीं और शियायान अहले बैत को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ऊपर बेपनाह सब्र कर रहे थे। लिहाजा इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि मेरा बेटा अली रज़ा दूसरे अली का भी वसी वारिस और जानशीन है। किस चीज़ में? इम्तिहान देने में और सब्र करने पर उन तमाम वाक़यात और मसाइब और हालात के ऊपर कि जो उसे पेश आने वाले हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के भी वारिस और इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी वारिस हैं। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो उन्वान मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, वारिसुल अलीयैन, अलीयुल और सालिसुल अलीयैन और अलीयुन बाद अलीन व अली, ये वो फ़िक्रे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है समझने समझाने के लिए। हमारे उलमा ने कभी वारिसुल अलीयैन कहा, कभी सालिसुल अलीयैन कहा और इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद कहा अलीयुन बाद अलीन व अली। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में हमारे उलमा ने जो तारीख़ी चीज़ें हदीस की रोशनी में बयान की हैं, उनके हालात ज़िंदगी मरक़ूम फरमाए हैं, वो यकीनन मुखालिफिन के ज़िक्र करदा अनावीन और उनकी बातों से बाज़ जगह मेल नहीं खाते। जैसे कि हमारे सारे उलमा का इजमा और इत्तेफाक है इस बात के ऊपर कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ बस एक बेटा पैदा हुआ और वो हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। ना तो आपके कोई और बेटा था और ना ही कोई बेटी थी, लेकिन मुखालिफिन ने अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मदह तो की है, तारीफ़ी कलिमात ज़रूर ज़िक्र किए हैं, मगर उनकी मदह के ज़िम्न में कहीं कहीं हमें शरारतें भी नज़र आती हैं। जैसे कि जुनाबज़ी अब्दुल अज़ीज़ हाफ़िज़ जुनाबज़ी ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में लिख डाला है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 बेटे थे और हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटी भी थी, और उस बेटी का नाम एक मलऊना एक खबीसा के नाम पर था। वो ऐसा नाम है जिसके ऊपर कभी भी अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने किसी भी किस्म की खुशी और रज़ायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि उस नाम को मबगूज़ इलाही नाम बयान किया है। और दोनों बात गलत है, ना तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 बेटे थे और ना ही आपके कोई बेटी थी कि जिसका नाम एक मलऊना एक खबीसा के नाम पर रखा गया था, बल्कि वो ऐसा नाम है कि जिसको खुदावंद मुताल नापसंद करता है। अहले बैत ताहिरीन की कोई भी फ़र्द उस नाम को पसंद नहीं करती। ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के सहाबी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सहाबी याक़ूब सर्राज जब उनके यहाँ बच्ची पैदा होती है और पहुँचते हैं इमाम की खिदमत में, तबरीक व तहनीत इमाम पेश करते हैं। फिर इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम गहवारे में थे, उनके पास भेजते हैं तो इमाम कहते हैं जाओ तुमने जो अपनी बेटी का नाम रखा उसको चेंज करो, बदल दो, क्योंकि वो ऐसा नाम है जिसे खुदावंद मुताल पसंद नहीं करता। तो जब अहले बैत नाम पसंद नहीं करते तो अपने बच्चे या बच्चियों का नाम उन खबीसों के नाम पर या उन खबीसाओं के नाम पर क्यों कर रख सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।